स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरु से पधार रहे हैं शाहों की ईशा गुरु से पधार रहे हैं शाहों के पोसा गुरु से पधार रहे हैं शाहों की ईशा गुरु से स्वागतम गुरुदेव शरणागतम स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव जय 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 गुरुदेव जय जय सच्चिदानंद
गोविंद गुरुवे नमः। गुरु महाराज ની કૃપાથી ज्ञान योग सेवा समिति आ दिव्य ज्ञान गंगा शिविर 5मा चरणમાં અને બીજા સત્રમાં પ્રવેશતા અનહદ આનંદની લાગણી અનુભવે છે। गुरु हूं तो 12 वर्षे पाछो आव्यो तोय मन न मळ्यो। आपणे 5 दिवस तो आ गुरु ज्ञान में विताव्या छे। तो आओ आपणे साथे मळी अने आ एक साहस कर्युं छे। कदाच कोई मारो विरोध पण करी शके। आ बन्ने वक्ताओं ने पहला गई वखते पण मैं एमने स्टेज आप्युं तो अने आ वखते पण आप्युं अने नेपाल ने पण आ वखते पहली वखत स्टेज आप्युं। तो आ बन्ने महापुरुषों ने परम पूज्य संत श्री धीरूराम महाराज पुरुषोत्तम साहेब गोंडल निरांत ज्या लेश मात्र पण द्वेषનું કિરણ ફરકતું નથી। કોઈની નિંદા સ્તુતિ ત્યાં નિરાંત દેશમાં નથી। सर्वत्र एक स्वरूप में विराजमान एवं पुरुषोत्तम साहेब ना अने हमणां ज एने गुरुपद आपवामां आव्युं छे। तो परम पूज्य संत श्री धीरूराम महाराज गुरु श्री पुरुषोत्तम साहेब तेमज नेपाल ની ધરા ઉપર જેડે જ્ઞાન ગંગાનો બેઢાવાનો યત્ન કર્યો છે એવા જ્ઞાન સ્વરૂપ મહારાજ મહારાજ કઈ કહેવાય નહીં। જય જય હવે ખબર પડશે। મોજેદરિયા બાપુના સૌથી સર્વશ્રેષ્ઠ લાડીલાસ એવા પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી જ્ઞાન સ્વરૂપ મહારાજ આ બંને મહાપુરુષોનું મારા તો બધાય મહાપુરુષ તો છે જ, મારા સદગુરુ છે। તો આ બંને મહાપુરુષોનું પૂજન અર્ચન કરવા માટે પધારશે શારદાબેન ધીરુભાઈ वसोया। शारदाबेन आ पूजन आपणे करीए छीए एवो अहोभाव प्रेम अने ताळीओना ब्रह्मनादथी आपणे गुरु पूजन थवुं जोईए। जय हो। जय हो।
जय हो। હવે પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી ધીરુરામ મહારાજને પુષ્પમાળા અર્પણ કરવા માટે અમારું મહારાષ્ટ્ર સર્વે પૂજન કરના आहे मोहनभाई भावसार અને સુમિત્રાબેન પૂજન કરના आहे પુષ્પમાળા દિલીપભાઈ ભાવસાર અને શોભનાબેન परम पूज्य संत श्री ज्ञान स्वरूप महाराज नु पूजन करवा माटे गोकुल भाई गोकुलभाई तथा लताबेन लीलावतीबेन ज्ञान स्वरूप महाराज नु पुष्पमाळा थी ज्ञान स्वरूप नु आ बाजू आओ अरे लताबेन गुलाबनाथ बापू नु व्याज छे पुष्पमाळा अर्पण करे आंखे सुरदास छे अबे परम पूज्य संत श्री धीरुराम महाराज ने शाल तेमज भेट पूजा अर्पण करवा माटे पधार छे मोहनभाई भावसार धीरुभाई जय हो।
ધીરુરામ મહારાજને સૌરાષ્ટ્રનો તાજ પાઘડી પહેરવા માટે પધારશે મોજે દરિયા બાપુ. હવે જ્ઞાન સ્વરૂપ મહારાજને શાલ તથા ભેટ પૂજા અર્પણ કરવા માટે પધારશે નેપાલી લીલારામ, બધા નેપાલી ગ્રુપ. ज्ञान स्वरूप महाराज को હવે પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી ધીરુરામ મહારાજનું
સન્માન કરવા માટે આપણા ચંદુભાઈ રસોઈયા પધારશે. હવે આપ સર્વ વતી આ બંને પૂજનીય સંતોને વિનંતી કરું કે એમની અભેદ અદ્વૈત લેશ માત્ર પણ જગતની સત્યતા નહીં અને ગુરુ નિષ્ઠાની વાણીનો એમનો જે અનુભવ છે એ અમને સર્વને કરાવવા વિનંતી. પણ ટાઈમ આજે આપું છું 10:30 થી 11 વાગ્યા સુધી ધીરુરામ મહારાજ અને 11 વાગ્યાથી 11:30 વાગ્યા સુધી જ્ઞાન સ્વરૂપ મહારાજ. આજે આપણે વહેલું નીકળવું છે. જય જય. બંનેને 30 મિનિટ. બોલો સદગુરુ મહારાજ કી. બોલો સદગુરુ મહારાજની જય. નિરાંત મહારાજની જય. અમારા સદગુરુ શ્રી પરસોત્તમ સાહેબની જય. મોજેદરિયા બાપુની જય. બ્રહ્મલીન સંત શ્રી ગુલાબનાથજી બાપુની જય. વલ્લભાધીશ કી જય. યમુના મહારાણીની જય. અહીંયા પધેરેલા દરેક સંતો મંતો ભાઈ બહેનોની જય. જય ગુરુ મહારાજ. જય ગુરુ મહારાજ. જય ગુરુ મહારાજ. कर ले आत्म बोध, बोध से बंधन छूटे, काल कर्म कट जाए, नाही जम के कर लूटे, परमात्मा के काज कहूँ मैं बात बिखानी, समझे वाको सीख नहींतर पीछी बानी, समझ समझ ले सार प्रेम पुरुषोत्तम पावे, पकड़ो उनकी बाएं और कोई काम न आवे, कवि कहे निरांत भरम का लगड़ा टूटे, कर ले आत्म बोध, बोध से बंधन टूटे. ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा. एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थके मुनिजन पंडिता, जेनो वेद न पावे पार. गुरुपद पंकज पूंचता, 14 लोक पूंजाय, शिव विरंची शारदा, गुरु तना जस गाय. गुरु गोविंद दोनों खड़ा, किसको लागू पाए, बलि हरे गुरुदेव की, जिन्हें गोविंद दियो बताए. पुरुषोत्तम नाम अक्षर एक मां, चचरा चरमा रह्यू भरपूर, ए विना वाणी न ओचरे, संतो तेनो करो विचार. लिखता तो लंबा भया, पढ़ता न आवे पार, अर्जुन अक्षर एक मां, समय गयो संसार. बोलो सदगुरु महाराजनी जय. ध्यान मूलम गुरु मूर्ति. આપણે બધા ગુરુમુખી ભાઈઓ વર્ષોથી ગુરુ 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 કરતા આવ્યા છીએ, પણ ખરેખર ગુરુ તત્વ કોણ છે એ અમુક માણસોને એ ખબર નથી હોતી. અમુક કેવાથી ગુરુ કરે છે, પણ ગુરુ કોણ છે એની કોઈ ચોખવટ કરતું નહીં. ગુરુ ધ્યાન મૂલમ ગુરુ મૂર્તિ. તમારે ધ્યાન ધરવાનું છે તો કોનું ધ્યાન ધરવાનું છે? એ ગુરુનું. પણ ગુરુ કોણ? પૂજા મૂલમ ગુરુ પદમ.
આપણે બધા આપણા જે ગુરુ છે, ગુરુમુખી છે, સંતો છે, એને બધાને પગે લાગીએ છીએ. પણ એનો મતલબ શું છે? ગુરુના પગને આપણે પૂજન કરતા નથી અને પગે નથી લાગતા, પણ ગુરુના પદને આપણે પગે લાગીએ છીએ. ગુરુ એ તો અખંડ તત્વ છે. વિશ્વમાં બે ગુરુ નથી, ગુરુ તો એક જ છે. જેમ ઈશ્વર એક છે એમ ગુરુ પણ એક જ છે. અને જે ઘાટે પ્રગટ થયું એનો મહિમા છે અને એને આપણે પગે લાગીએ છીએ. ગુરુ બે વિશ્વની અંદર બે ગુરુ છે નહીં, હોઈ શકે નહીં. આપણે જુદા જુદા પ્રાંતમાંથી અહીં પધાર્યા છીએ અને જુદા જુદા સંપ્રદાયમાંથી આપણે પધાર્યા છીએ. કોઈ નિરાંતમાંથી છે, કોઈ નાથ સંપ્રદાયમાંથી આવે છે, કોઈ સતકેવલમાંથી છે, કોઈ ગાયત્રીમાંથી છે, કોઈ ઉગમ ફોજમાંથી છે. બધા છે આ અહીંયા જે આવ્યા છે બધા જ્ઞાન માર્ગમાંથી આવ્યા છે. હવે જ્ઞાન માર્ગનો એક જ હેતુ છે કે એક જ ઈશ્વર તત્વને જાણી લેવાનો, બીજો કોઈ છે નહીં. એટલે એક સંતે એવું કીધું કે આકાશાત પતિતમ તોયમ યથા ગચ્છતિ સાગરમ સર્વદેવે નમસ્કાર કેશવમ પ્રતિ ગચ્છતિ. તમે ગમે એના ગુણગાન ગાઓ, છેલ્લે ઈશ્વર તત્વને એ પામે છે. બીજું હું નિરાંતનું એના અનુલક્ષને બોલું, કોઈ ગોરખનાથના અનુલક્ષને બોલે, કોઈ કબીર સાહેબના અનુલક્ષને બોલે, પણ બધી વસ્તુ એક જ છે. જો દીવો છે, દીવાને તમે ઊભો રાખો, આડો રાખો, ત્રાસો રાખો કે ઊંધો રાખો, એની જ્યોત હંમેશા ઉપર જશે. ગાય ગમે એવા કલરની હોય, લાલ હોય, ધોળી હોય, પીળી હોય કે કાળી હોય, એનું દૂધ હંમેશા સફેદ જ હોવાનું છે. એટલે ગમે એના અનુસંધાને આપણે સત્સંગ કરીએ, પણ બધાનો મહિમા એક છે કે તું તને ઓળખી લે, અને તું તને ઓળખી તો જ ઈશ્વરને ઓળખાય, નહીંતર ઈશ્વર ઓળખાય એવો નથી. તો મારે આ નિરાંત સાહેબના એક ભજન વિશે હું બોલું અને એના એક એક શબ્દ ખોલી અને હું કહેવા માગે છે એ ઉકેલવાની આપણે ટ્રાય કરીએ. મહિમા મોટો હરિના નામનો, વાણીના વર્ણન્યમાં ન આવે, બ્રહ્મા સરીખા કહી શકે નહીં, નેતિ નેતિ નિગમ ગાવે. સાધન કરવું કંઈ સંભવે નહીં, જપ તપ કરણીથી ન્યારું, યોગ સમાધિ કંઈ ન જાણે, એવું અગમનું છે અંધારું. કોઈ ન જાણે એવું જાણવું, સદગુરુ મળતા સુલભ થશે, બીજું કરવાનું કાંઈ ન મળે એવું અંતરમાં ઓળખાશે. અધમ ઉદાહરણ એવું નામ છે, ભાવ તરવાનું કહીએ, બીજું આરે એક કંઈ ન મળે, વિસરશો નહીં હરિવર હૈયે. નરને નારી સૌ કોઈ સાંભળો, અવસર આવ્યો દુર્લભ દાવે, નિરાંત નિરખો હરિનામને, હદ થઈ હવે શું કહીએ. આ નિરાંત મહારાજની વાણી છે કે મહિમા મોટો હરિના નામનો, વાણીના વર્ણયમાં ન આવે. હરિનો મહિમા કેવો છે? પહેલાં તો આપણે હરિ કોણ છે એ આપણે ઓળખતા નથી, હરિને આપણે પહેચાન નથી. જે ગુરુમુખી છે, જેણે ગુરુ પાસે બોધ લીધો છે અને જેણે પૂરા ગુરુ પાસે બોધ લીધો છે, એને હરિના નામની ખબર છે. આપણે હરિનું નામ આપી છીએ, પણ હરિનું નામ શું એ આપણને ખબર નથી. રામ રામ કરી છીએ, રામનું નામ શું ખબર નથી. કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરી છીએ, રામદેવ રામદેવ કરી છીએ, પણ એના નામ શું? રામ કા નામ રામ નહીં હે. બાપુ એ ઘણી વાર એવું કહે છે સત્સંગમાં કે રામ કા નામ રામ નહીં હે, તો રામનું નામ તમે જાણી લો. એમ મહિમા મોટો હરિના નામનો, વાણીના વર્ણયમાં ન આવે. હરિનું નામ શું એ જાણવા માટે તમારે સદગુરુ પાસે જવું જોઈએ કે હરિનું નામ એવું શું છે. મહિમા મોટો હરિના નામ, અને એ હરિનું જો મહત્વ નથી આપ્યું, જે મહત્વ આપ્યું છે એ હરિના નામનું મહત્વ આપ્યું છે. નામ લીએ ને સબ लिया सब शास्त्र का भेद, बिना नाम नरके गया पढ़ी पढ़ी चारो वेद. પણ ક્યું નામ? જે અખંડ નામ છે, અનામ છે, અકર્તા છે, ઈ નામ. ઈ નામ કોનું છે? સાહેબજીનું નામ છે. જે જન્મે અને મરી જાય ને એ ઈશ્વર નથી. साहेब सभी का बाप है, बेटा किसी का नहीं, बेटा होके अवतरे वो साहेब नहीं. ये साहेब तो केवा छे? अखंड छे. अखंड साहेब जी को नाम और सभी अखंड साहेब जी को नाम और सभी खंड में खंड है. धरता क्यों नहीं ध्यान और सब धंध है, जाको प्रभु से प्रीत वही निर्बंध है.
એ સાહેબ જે છે ને, ઈશ્વર છે ને, એ તો કોઈનો દીકરો થઈને જન્મતો નથી. એ તો અખંડ તત્વ છે. એને જાણી લેવાનું આપણે જરૂર છે, અને એનું નામ અમર છે. અને જેને ઈશ્વરને જાણી લીધો ને, એ જ મહાન છે, અને એ જ ઈશ્વર તત્વને પામી શકે છે. અને એ નથી જાણતા જેણે ઈશ્વર તત્વને જાણ્યું નથી, અને આખી દુનિયામાં ગમે એટલા શાસ્ત્રો વાંચી, ગમે એ પુરાણ વાંચી અને તમે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લ્યો, પણ એ તો બધું વ્યર્થ છે. એ બધું તમારું કોઈ દી કામ આવતું નથી. એટલે આ અખંડ નામને તમારે જાણી લેવાનું છે. જો યહ એક ન જાણ્યા બહુત જાને ક્યાં હોય, એક તે સબ હોત હે બહુ મિલી એક ના હોય. આ એકને તમે જાણી લ્યો ને તો કોઈ શાસ્ત્ર વાંચવાની જરૂર નથી. બાપુને હું કેટલી પુસ્તકો આપી જાઉં, ઘણીવાર આપું. નવી નવું કોઈક પુસ્તકો આવે ને કે બાપુ આનો અભ્યાસ કરો, બાપુ માથે મૂકી દે, એને વાંચવાની જરૂર જ નથી. શું કામ હે? એને આ વસ્તુ જાણી લીધી છે. જો યહ એક ન જાણ્યા બહુ જાણે છે ક્યાં હોય. આ એક વસ્તુ જે છે ને, કઈ અખંડ વસ્તુ જે છે ને, એ એને જાણી લીધી છે. એને બીજી કે જાણવાની જરૂર નથી. એટલે મહિમા મોટો હરિના નામનો વાણીના વર્ણ્યમાં ન આવે. એ વાણીમાં આવતો નથી. હું કામે? એ અકર્તા છે, અનામ છે. એ વાણીના વર્ણ્યમાં ના આવે. એટલે નિરાંત મહારાજે બીજું એક ભજન એ બોલ્યું, બીજા એક ભજનની રચના કરી કે રામ નામ તું રાખ હૃદયમાં, કાઢ કલ્પના કાચી, આદિ અંતને મધ્યમાં બોલે એ વસ્તુ છે સાચી. વિના મૂળનો એ છે વેલો, મન વાણી પર વાયદો, અનુભવીના અંતરમાહી નેહ નિરંતર બાયધો. વિના પાંખનો એ છે ભમરો, વાણી વેણી ઇન્દ્રિય ભોગી, વિના પિંડનું એ છે પંખી, વિના જોગ સંજોગી. વાણીમાં આવે તો વણસી જાવે નિર્વાણી પદ સાચું, નામ રૂપને ગુણથી ન્યારું, જાહેર પદને જાચું. ઉત્પત્તિ પ્રલય એને નહીં, આદિ અનાદિ એવો, નિરંત ગુરુ તરણ તારણ સદા સર્વદા સેવો. એ વાણીમાં આવતો નથી. વાણીથી એ પર છે, અને એને લીધા વગર કોઈ પણ એક પણ શબ્દ બોલી શકતા નથી. એટલે મારા પરસોત્તમ સાહેબે મેં સાખી બોલો એ એમ કીધું કે પરસોત્તમ નામ અક્ષર એકમાં ચચરાચરમાં રહ્યું ભરપૂર, એ વિના વાણી ન ઉચરે સંતો તેનો કરો વિચાર. આ પુરુષોત્તમ એ 5 અક્ષરનું નામ છે, પણ એક જ અક્ષરમાં બધું સમય ગયેલું છે. સંતો એનો વિચાર કરો કે એ એક નામ કેવું છે. એ એક નામ નથી, એ અર્ધું નામ જ છે. એનો એક નામનો જ મહિમા છે. સાધન કરવું કંઈ સંભવે નહીં. બ્રહ્મા સરખા કહી શકે નહીં. નેતિ નેતિ નિગમ ગાવે. બ્રહ્મા જેણે આ સૃષ્ટિની આખી રચના કરી, આ સૃષ્ટિનો બાપ કોણ? અલખ નિરંજન નિરાકાર. એણે 3 ગુણ બનાવ્યા, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. આ ત્રણેય દેહધારી નથી, ત્રણેય ગુણ જ છે. અને તમારું પોતાનું સ્વરૂપ છે. આપણું સ્વરૂપ બન્યું ને 5 તત્વ અને 3 ગુણથી બન્યું છે. 5 તત્વ કે પૃથ્વી, પાણી, પવન, અગ્નિ અને આકાશ. એમાં 3 ગુણ મળ્યા, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. પણ વેદ વ્યાસ જ્યારે આ સૃષ્ટિ ઉપર આવ્યા ત્યારે એને ત્રણેયના પોતાની કલ્પનાથી બુદ્ધિથી ફોટા બનાવ્યા. અને રજોગુણને બ્રહ્મા કીધા, સત્વગુણને વિષ્ણુ કીધા, અને તમોગુણને શંકર કીધા. અને એના હાથમાં આયુધ આપ્યા, અને એમાં એણે વિજ્ઞાન મૂક્યું છે. એ બ્રહ્મા પણ આ ઈશ્વરનો મહિમા જાણી શક્યા નહીં, અત્યાર સુધી જાણી શક્યા નથી. એવો આ ઈશ્વરનો મહિમા છે. નેતિ નેતિ નિગમ ગાવે. સાધન કરવું કંઈ સંભવે નહીં. નેતિ નેતિ નિગમ કરવે. આમાં સાધન શું કરવાનું? તમે જપ તપ કાંઈ પણ કરો, સેવા પૂજા સાધના કરો, એનાથી આ ઈશ્વર તત્વ હાથમાં આવતું નથી. સાધન શું કરું? સ્વામી મારો સાધનમાં ન આવે. ધ્યાન ધરું તો સર્વે ધોખો, દ્વિતીય ન દર્શાવે. પૂજા કરતો પાર ન પામું, કૃત્ય કરવું પણ કાચું. મન વાણીમાં એ ન આવે એને કઈ ઝૂકતે જાશું. જપ જોગને શ્વાસ સમાધિ દિનપણામાં દિશે, ઉપાસના એ અર્થ ધરેની મન દિશે. એ કોઈ સાધનમાં આવે એવો નથી. તો એને કેવી રીતે આપણે એનું ધ્યાન ધરવાનું? ત્યાં બ્રહ્માનંદ સ્વામી એવું કીધું, પ્રભુ તારી મહિમા કિસ રીતે ગાવું, તારો અંત કંઈ નહીં પાવું. અલખ નિરંજન રૂપ તમારો ધ્યાન કૈસે લગાવવું. 4 વેદ પાર હજુ ન પાયા, મેં કૈસે બતાવું. ગંગા જમના નીર બહાવે, મંજન કેમ કરાવવું. વૃક્ષ બગીચે ઋતુના તેરી, પુષ્પ કૈસે ચડાવવું. આવું બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ કીધું. તો એ વાણીમાં આવતો નથી. સાધન શું કરું? સાધન શું કરું? સ્વામી મારું સાધનમાં ન આવે. પછી આગળ હું કીધું, કોઈ ન જાણે એવું જાણવું. સદગુરુ મળતા સુલભ થશે.
કોઈ ન જાણે એવું જાણવું સદગુરુ મળતા સુલભ થશે ને કોઈ બતાવી ન શકે. આ વિશ્વની અંદર કોઈની એવી તાકાત નથી કે ઈશ્વરના દર્શન કરાવી શકે. આપણે એવી કેટલી લોકમાન્યતા એવી છે, જેટલી ભ્રમણા છે કે ભાઈ ફલાણાને ઈશ્વર મળ્યા, ફલાણાને ઈશ્વર મળ્યા, ફલાણાને ઈશ્વર મળ્યા, નરસિંહ મહેતાના 52 કામ અને કર્યા, મીરાબાઈને મળ્યા, કોને મળ્યા. કોઈ આ ઈશ્વર કોઈને મળી શકે એમ નથી. ઈશ્વરને મળવાનું નથી, ઈશ્વરને જાણવાનો છે, જાણી અને માણવાનો છે. જ્ઞાન થવું હેલું છે, ભાન થવું અઘરું છે. તો આપણે તો ઈશ્વરનું ભાન થઈ જવું જોઈએ સદગુરુના શરણે જઈને. અને એ સદગુરુ જો તમને પારક સદગુરુ આપણને મળે તો આપણે ઈશ્વરના દર્શન કરાવી દઈએ. પણ ક્યાં ઈશ્વરના? મોરલીવાળાના નહીં, બાણવાળાના નહીં, એ નહીં. એ તો દિવાલ ઉપર ચિત્રો છે. બ્રહ્માના નહીં, વિષ્ણુના નહીં, મહેશના નહીં. એ ઈશ્વર નથી. પણ ઈશ્વર કોણ છે? અલખ નિરંજન નિરાકાર. અને એનું સદગુરુ એનું બાવળું પકડે લે કે આ જોઈ લેતું. ઘણા પુરુષો એવું કહે છે, ઘણીવાર આપણે માથાકૂટ થાય કે ભાઈ તમે આ બોલો છો તો એ જોવા જેવો ઈશ્વર નથી. તમે કહો છો કે અલખ નિરંજન નિરાકારનું બાવળું સદગુરુ પકડાવી દે છે, એ જોવા જેવો નથી. એટલે બાપના બાપ જેવો જોવાય નહીં. અને હું તો છાતી ઠોકીને કહું છું કે મેં એનું બાવળું પકડી લીધું છે, મેં જોયો છે. મારા સદગુરુએ મને અલખ નિરંજન નિરાકારનું બાવળું પકડાવ્યું છે. પણ ક્યારે? આ ચર્મચક્ષુથી ન દેખાય. આ ચર્મચક્ષુથી એ ઈશ્વરના દર્શન ન થાય. એના માટે તમારે જીવમાંથી શિવ બનવું પડે, ત્રીજું નેત્ર ખોલવું પડે, અને ત્રીજા નેત્રથી ઈશ્વરના દર્શન થાય. અને મેં એ કર્યો છે ને કર્યો છે. એના દર્શન મેં કર્યા છે. તો એ કોઈ ન બતાવી શકે. સદગુરુ વગર કોઈ બતાવી શકે નહીં. બધું તમે કરી શકો, બાકી ઈશ્વરના દર્શન તો સદગુરુ પાસે જવું જ પડે. તમે 4 વેદ વાંખો, 112 સ્મૃતિ ગમે એ વાંચી લ્યો, બધા પુરાણો વાંચી લ્યો, બધા ધર્મના શાસ્ત્રો વાંચી લ્યો, પણ એ સદગુરુ વગર આ ઈશ્વર તત્વના દર્શન કોઈ કરાવી શકે એવું નથી. એટલે ગમે એમ કરીને ઈશ્વર તત્વને જો તમારે પામવું હોય તો સદગુરુને શરણે ગયા વગર તમારે છૂટકો નથી. અધમ ઉદાહરણ એવું નામ છે, ભવ તરવાનું કહીએ. અધમ ઉદાહરણ એવું નામ છે, ભવ તરવાનું કહીએ. અધમ ઉદાહરણ એટલે જે અધમમાં અધમ પુરુષ છે, એ પણ આ રસ્તે હાલે ને તો એનો એ ભવ પાર થઈ જાય છે. આમાં એવું નથી કે અમુક જ્ઞાતિને જ આ હક આપ્યા હોય કે બ્રાહ્મણો છે, વાણિયા છે, પટેલ છે, એને જ આ જ્ઞાન આપ્યા છે, બીજાને જ્ઞાન નથી આપ્યું, એવું નથી. એક અધમમાં અધમ માણસ હોય, નીચમાં નીચ જેને આપણે કહીએ છીએ, એ નીચ નથી પણ એ ઊંચ છે. એને બધાને આ તત્વના દર્શન થઈ શકે, પણ એને માટે સદગુરુ હોવો એ ફરજિયાત છે. કોઈ મોજે દરિયા બાપુ જેવા કે અમારા સંત શ્રી પુરુષોત્તમ સાહેબ જેવા સંત મળી જાય તો એ એક પલમાં એને ઈશ્વર તત્વના દર્શન કરાવી દે અને એનું જીવન સફળ બનાવી દે. અધમ ઉદાહરણ એવું નામ છે, ભવ તરવાનું કહીએ. બીજું આરો એક નરને નારી સૌ કોઈ સાંભળો, અવસર આવ્યો દુર્લભ દાવે. નિરાત મારા શું કહે છે, હે ભાઈઓ અને બહેનો, આ અવસર તમને મળ્યો છે. કયો અવસર મળ્યો છે? રામેશ્વર આવવાનો અવસર નહીં, આ મનુષ્ય તન તમને મળ્યું છે. 25, 50, 100 વર્ષનો જે અવસર મળ્યો છે ને, એ શેના માટે મળ્યો છે? ખાઈ પી મોજ કરી અને મરી જવાનો એના માટે અવસર મળ્યો છે? એના માટે નથી મળ્યો. તું જેના માટે આવ્યો છો એ કરી લે. આવ્યો પણ જાણ્યો નહીં મનુષ્ય જન્મનો મરમ, શેર લોટને કારણે કોટિક બાંધ્યા કરમ. આપણે આખા દેશમાં 1 શેર લોટના અધિકારી છે, અને 1 શેર લોટ આપણે મળી જાય એટલે આપણું જીવન વ્યવસ્થિત હાલે. પણ આપણે તો બીજું ગાડી બંગલા આ તે બધું કરવા માટે કોટિક ન કરવાના કર્મ બાંધ્યા છે. એટલે ત્યાં કબીર સાહેબે એવું કીધું કે સા ઇતના દીજીએ જિસમે કુટુંબ સમાય, મેં ભૂખા ના રહું ઓર અતિથિ ભૂખા ન જાય. મને એટલું દે કે હું ભૂખો ન રહું ને મારે આંગણે કોઈ અતિથિ, મહેમાનનું નથી કીધું, અતિથિ જે આવે, જે પૂછ્યા વગરનો આવે, એ ભૂખો ન જાય એટલું મને દેજે. ત્યાં સતારે એમ કીધું કે મોંઘો મનુષ્ય દે ફરી ફરીને મળે નહીં વારંવાર, ભાઈ તું ભજી લેને કીર્તા. જૂઠી કાયા જૂઠી માયા જૂઠો કુટુંબ પરિવાર, રાજા ગોપીચંદ અને ભરતરી છોડી ગયા ઘર બાર. કામ ક્રોધ મદ લોભ મોહમાં જ્ઞાને જુઓ નથી સાર, આ અવસર જો ચૂકી ગયા તો ખાસો જમના માર.
લાખો ગયા ને તું પણ જવાનો મૂર્ખ મનમાં વિચાર, સાચું કહું છતાં જૂઠું માને તો મુઓ કુટુંબ સંભાર. સત ચલણ સદગુરુની સેવા સજ્જનનો શણગાર, દાસ સતાર કહે કર જોડી પ્રભુ ભજી ઉતરો ભવ પાર. કે આ મનુષ્ય અવતાર વારે વારે મળવાનો નથી. આ અત્યારે જે આપને મનુષ્ય અવતાર મળ્યો છે એ કરોડો વર્ષે મળ્યો છે. હું કામે કરોડો વર્ષે મળ્યો છે કે આની પહેલાં કરોડો વર્ષ પહેલાં આપણે માનવી હતા. એ ત્યારે આપણે જે કાંઈ કર્મ કર્યા છે એ કર્મ ભોગવતા ભોગવતા જે બાકી રહી ગયા છે ને એ ભોગવવા માટે આ મનુષ્ય મળ્યો છે. કર્મ કેટલા પ્રકારના? 3 પ્રકારના: ક્રિયામણ કર્મ, સંચિત કર્મ અને પ્રારબ્ધ કર્મ. સંચિત કર્મ એને કહેવાય, ક્રિયામણ કર્મ એને કહેવાય જે કર્મ કરો અને તરત જ એનું ફળ મળી જાય, એ ક્રિયામણ કર્મ જ છે. પણ જે આજે કર્મ કરો અને 2 દિવસ 5 દિવસ મહિના કે 2 મહિના વર્ષ પછી મળે એને સંચિત કહેવાય. એ સંચિતમાં જમા થાય. એવા સંચિતમાં જમા થયેલા જે કર્મો છે એ બાકી રહી ગયા હોય ને આપણા દેહનો વિલય થઈ જાય તો એ કર્મો પાછા ભોગવવા માટે બીજી વાર મનુષ્યનો આપણને અવતાર મળે છે. મનુષ્યનો અવતાર ક્યારે મળે છે કે આપણે હારા અને નરસા 2 કર્મ કર્યા છે. જે ખરાબ કર્મ કર્યા છે એ ભોગવવા માટે આપણે 84 લાખ યોની આપણને મળે છે. એ બધી ભોગ યોની છે. મનુષ્ય એક જ કર્મ યોની છે જે કર્મોમાંથી બંધાય છે અને કર્મોમાંથી એ છૂટે છે. બાકીના બધા 84 લાખ યોની જે છે એ બધી ભોગ યોની છે. મનુષ્ય જન્મમાં કરેલા પાપનું પરિણામ એ ભોગવે છે. તો એના માટે એ બાકી રહી ગયા હોય ત્યારે 2 જ્યારે હરખા થાય, પાપ અને પુણ્ય જે 2 હરખા પાપ ભેગા થાય ત્યારે ઈશ્વર પાછો દાવ નાખે છે કે આ જીવને મનુષ્ય અવતાર આપું તો મારું ભજન કરી અને પાછો મને મળી જાય. પણ એના માટે આપણને આ મનુષ્ય અવતાર આપ્યો. મનુષ્ય અવતાર આપણા પ્રારબ્ધને હિસાબે મળે છે. મા બાપ તો ખાલી નિમિત્ત બને છે. મા બાપ વગર આ સૃષ્ટિમાં ન હોય. પણ આ આપણે જે પ્રારબ્ધ આપણું બાકી હતું એ પ્રારબ્ધ ભોગવવા માટે તમને મનુષ્ય અવતાર મળ્યો છે. પણ એ મનુષ્ય અવતાર મળ્યો છે એમાં એના 2 છેડા છે. એક કબીર સાહેબની સાખી છે કે 3.5 સૂત્ર ગૂંચવાનું, એનો તારને લાગે હાથ. બુદ્ધિ બિચારી શું કરે જેના ઘટમાં ઘોર અંધાર. ગમે એટલું લાંબુ સૂત્ર હોય એના છેડા કેટલા હોય? 2 જ છેડા હોય. તો પહેલો છેડો કયો? જન્મનો. અને બીજો છેડો મરણનો. જન્મનો છેડો એ તો આપણા હાથમાંથી છૂટી ગયો. કોને અહીંયા જન્મ લેવો, કેવા પરિવારમાં જન્મ લેવો, કેવા મા બાપને જન્મ લેવો, કોને મા બનાવી, એ તમારા હાથની વાત નથી. શું કામે કે પૂર્વે કરેલા જે તમારા પાપ અને પુણ્ય છે ને એ પ્રારબ્ધને હિસાબે તમને તમારો જન્મ મળે છે. જો એ હાથ આપણી હોત ને તો આપણે ટાટા બિરલા કે આ રિલાયન્સવાળાને અહીંયા જન્મ લીધો તો જન્મતા વેત ગાડી બંગલા આ તે એના માલિક થઈ જાય, કાંઈ કરવાની માથાકૂટ નહીં. પણ એ તમારા હાથની વાત નથી. તમારા પ્રારબ્ધને હિસાબે તમને આપણો જન્મ બધાનો થાય છે. પણ બીજો છેડો છે મરણનો. એ મરણનો છેડો કેવો સુધારવો એ તમારા હાથમાં છે. મરણનો છેડો સુધારવો કે ન સુધારવો એ તમારા હાથમાં છે. આ મનુષ્ય તને જ તમે હજી તો આપણે મનુષ્ય બિના છે, માણસ બિના નથી. મનુષ્યમાંથી માણસે આપણે બનવાનું છે. માણસે આપણે બની, દેવ આપણે બની, દાનવ આપણે બની, રાક્ષસો આપણે આમાંથી બન્યા અને ભગવાન પણ આપણે બન્યા. ભગવાન રામ, ભગવાન કૃષ્ણ, એના તમે વિચાર કરો. ભગવાન રામને વર્ષ કેટલા થયા? આ રામેશ્વરમાં આપણે બેઠા છીએ, પણ ભગવાન રામ આવીને વૈયા ગયા એના વર્ષ કેટલા થયા? 17 લાખ વર્ષ ભગવાન રામ આવીને વૈયા ગયા. 17 લાખ વર્ષ થયા. 17 લાખ વર્ષ એટલે ત્રેતા યુગમાં થઈ ગયા. પછી દ્વાપર યુગ વહી ગયો અને આ કળયુગ આવ્યો. 17 લાખ વર્ષ પહેલાં જે રામ વહી ગયો હજી આપણે એને રામ 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 આપણે જપીએ તો એને કેવી કમાણી કરી તો એના નામ આપણે જપી છીએ. તો મનુષ્ય જન્મની અંદર જ આ બધું મળે છે. એ સિવાય કોઈ વસ્તુ મળતી નથી. એટલે આ દુર્લભ મનુષ્ય દેહ છે એને તમે જાણી લ્યો એવું આ સતાર સાહેબે કીધું. બીજા આ બ્રહ્માનંદ સ્વામી એ એક ભજન એવું કહ્યું કે માનુષ જન્મ ફિર કે આના નહીં હૈ, मानुष जन्म फिर के आना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है, मिले ज्ञान मार्ग न कबहू जगत में, अगर संत संगत में जाना नहीं है.
सभी विश्व में एक ईश्वर समाया, अज्ञान कारण पिछाना नहीं है। अज्ञान कारण पिछाना नहीं है। माया नींद स्वप्न जैसी, या कोई वस्तु कायम रहना नहीं है। ब्रह्मानंद निज स्वरूप को जानो, ब्रह्मानंद निज स्वरूप को जानो, फिर आना नहीं है। ब्रह्मानंद स्वामीએ કીધું કે તું આ જ્ઞાન માર્ગમાં આવી જા, જ્ઞાન માર્ગ સિવાય આ તારો તને મોક્ષ મળવાનો નથી. તમે ગમે એટલા જપ તપ તીર્થ આ તે કરો, એનાથી કોઈ મતલબ નથી. આપણે અહીંયા ફરવા નથી આવ્યા, આપણે દર્શન કરવા નથી આવ્યા, આપણે તો જ્ઞાન શિબિરમાં આવ્યા છે. અને જ્ઞાન શિબિરમાં આવો ને તો જ આ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય. ગંગામાં નાવાથી શું થાય? તમારું તન સાફ થાય. અહીંયા નાવા, અહીંયા ભગવાન રામેશ્વરના મંદિરમાં 22 કુંડમાં આપણે નવરાવે છે. એ 22 કુંડમાં નવરાવે તો શું આપણું શરીર સાફ થાય, શુદ્ધ થાય, મન તમારું શુદ્ધ ન થાય. મનને શુદ્ધ કરવા માટે તો આવી જ્ઞાન ગંગામાં નાહવું પડે છે આપણે, તો જ આપણું મન શુદ્ધ થાય. અને મન શુદ્ધ જો થાય ને તો જ તમારો આ ભવપાત તમે સુધારી શકો, બાકી કોઈની તાકાત નથી. એટલે બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ એવું કીધું કે બિના જ્ઞાન કે મોક્ષ પાના નહીં હે, જ્ઞાન વગર કોઈ દી મોક્ષ પામે નહીં. અને અત્યાર સુધીમાં જે કાંઈ સંતો મહંતો ભક્તો થઈ ગયા, 24 અવતાર થઈ ગયા, એ બધાય ગુરુના ચેલા અને બધાય ગુરુના શરણે જઈ અને ઈશ્વર તત્વને પામી ગયા છે. તો આપણે પણ જો આપણું આ જીવન સાર્થક કરવું હોય તો ગમે એ સદગુરુને શરણે આપણે જવું પડે, એના વગર છૂટકો નથી. આને જવું જ. એક રવિ સાહેબે એક ભજન બોલ્યા કે સદગુરુ કરીને શબ્દમાં ચાલવું, હેતે પ્રીતે લેવું હરિનું નામ. સદગુરુ કરીને શબ્દમાં ચાલવું, હેતે પ્રીતે લેવું હરિનું નામ. ક્યાંથી આવ્યો ને કોણ છે, શું છે તારી જાત? સદગુરુ કરીને શબ્દમાં ચાલવું. ભૂલવણીની ભૂલમાં ભૂલી ગયો તારું ભાન. બાજીગરની બાજી આ છે કારમી, ભૂલવણીની ભૂલમાં ભૂલી ગયો તારું ભાન. સદગુરુ કરીને શબ્દમાં ચાલવું. 9 મહિના ઉદરમાં રહ્યો, 9 મહિના ઉદરમાં રહ્યો, દોય કર જોડીને કરતો પ્રભુ સાથે વાત. ભક્તિ નહીં ભૂલું તારી હું ભૂદરા, બહાર આવ્યો તો લાગી માયાની લાત. સદગુરુ કરીને શબ્દમાં ચાલવું. 9 લાખ અવતાર લીધા તે તો નીરમાં, 10 લાખ પંખીમાં પરિવાર, 11 લાખ અવતાર લીધો કરમ કીટમાં, 20 લાખ સ્થાવરમાં વિસ્તાર. સદગુરુ કરીને શબ્દમાં ચાલવું. 30 લાખ અવતાર તું પશુ પામરમાં પરવેરો, 4 લાખ અલ્પ મનુષ્યને પેટ. સદગુરુ કરીને શબ્દમાં ચાલવું. 184 ફેરા જીવ તો બહુ ફર્યો, ભૂલો હરીની ભક્તિ તો જાય પાછો હેઠ. મરી મરીને જીવ તો બહુ ઉતર્યો, હવે પાયમો મનુષ્ય અવતાર મોંઘા મૂળ. ભક્તને કીધી પાવે પરિબ્રહ્મની, સદગુરુ સેવા વિના મુખમાં પડી ધૂળ. સદગુરુ કરીને શબ્દમાં ચાલવું. ગરજે ગગન અને અખંડ જોતું જળ હળે, સેજે મળ્યો અમને સદગુરુ સંતનો સંગ. ભાણને શરણે ખીમરવી સહી કર્યા, મળ્યા અમને પુરુષ અકળ પુરુષ અભંગ. સદગુરુ કરીને શબ્દમાં ચાલવું. તો એણે શું કીધું કે સદગુરુ કરીને શબ્દમાં ચાલવું. સદગુરુ ક્યાં? સદગુરુ દરેકના જીવનમાં 7 ગુરુ આવે છે. પહેલા ગુરુ માત और પિતા, दोनों है रक्त बूंद के दाता. दूजा गुरु जन्म के हृदय, वो है जिसने उदर से दिया छोड़ाए. ત્રીજા ગુરુને ધરાવ્યા નામા, લઈ પુકારે સગડા ગામમાં. ચોથા ગુરુને વિદ્યા પુડાય, जिनसे जगत का व्यवहार चलाए. 5वां गुरुने माला तिलक दीना, राम कृष्ण का सुमरेन दीना. 6ठा गुरुने भरमगढ़ भांगा, सबसे छुड़ा कर एक लगा. 7वां गुरुने अभय पद दीना, कहे कबीर एक ब्रह्मचिना. जो हाथમાં આમાં 2 ગુરુ ફરજિયાત છે, માત પિતા અને સદગુરુ. વચ્ચેના 5 ગુરુ કદાચ ન હોય ને તો ચાલે, પણ આ તમારે જો તમારું જીવન સફળ કરવું તો આ 2 ગુરુ કર્યા વગર તમારે છૂટકો નથી. તો આને એવું કીધું કે આ સદગુરુ કરીને શબ્દમાં ચાલવું. સદગુરુએ જે વચન સુનાવ્યું છે, આ 52 બારો જે બોલે છે એ કયું વચન? સદગુરુ જે બોલે છે ને એ જ એનું વચન છે. એ કયો વચન બોલે છે? 52 બારો બોલે છે. 52 બારો બોલે. સદગુરુ પડદા ખોલે, તનમાં જો તપાસી અક્ષર 52 બારો બોલે. ની અક્ષર से अक्षर भयो अक्षर थी ओमकारा, नी अक्षर से अक्षर भयो अक्षर थी ओमकारा. खट चक्र में खोज करी तो सहस्त्र कमल पचारा. 16 स्वर छत्री वंजे नी अक्षर से न्यारा. चतराचर में व्यापक सोई वही है ब्रह्म उजियारा. घाट अघाट नो घोष अगे तत्व एम विस्तारा. वही अक्षर कोई विरले पाया समझे सार असारा. सदगुरुए जो वचन सुनाया नाम दास निस्तारा.
એ જે 52 બારો બોલે છે એ સદગુરુની વાણી છે ને એનાથી જ તમને સમજાય છે અને એ વસ્તુ તમે જાણી લ્યો. એના માટે આ એણે કીધું કે સદગુરુ કરીને શબ્દમાં ચાલવું, હેતે પ્રીતે લેવું હરિનું નામ. તું ક્યાંથી આવ્યો અને શું છે તારી જાત, તું કોણ છો તું? આપણને ઓળખતા નથી. દુનિયામાં બધાને લાખો માણસને ઓળખી, જળ ચેતન આ તે બધાને ઓળખી, માણસ પોતે પોતાને નથી ઓળખતો. મોટામાં મોટું અજ્ઞાન એ છે કે તું તને ઓળખી લે, બીજાને ના ઓળખતો કાંઈ નહીં. આપણે કોઈને ત્યારે ઝઘડો થાય ને તો એમ હું કહું કે તું મને ઓળખ છે, એટલે તું તને ન ઓળખતો કાંઈ નહીં, તું તને પોતાને ઓળખી લે. મને ન ઓળખતો કાંઈ નહીં, તું તને પોતાને ઓળખી લે ને તારે ઝઘડા બધા બંધ થઈ જાય. તો તું કોણ છો એની ઓળખ કરવા માટે કે છે. અહીંયા શંકર મહારાજ એક ભજનમાં બોલ્યા કે હું એક અજાણતી અનંત છું, મારો આવે ને અંત, કાયા સાથે કાંઈ નહીં લાગતો, મને ભજે મોટા સંત. આજ તો મેં મને ઓળખ્યો. હું સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છું, કાયા આવે ને જાય, નામ રૂપ ગુણની કલ્પના કદી મારામાં ન થાય. મન વાણી પર માલતો હું કાળનો પણ કાળ, છોગા મેલી ફરું ત્રિલોકમાં, મારો વાકો થાય નહીં વાળ. અંધારું જાય ને ઉલેચતા ભલે કોટી કોટી યુગ જાય, પણ રાહ જોવાના ઊભું રહી જ્યારે દીવલડો પ્રગટાય. આ તો દયા છે ગુરુદેવની, જેણે આપ્યું છે બ્રહ્મ જ્ઞાન. શંકર સમાધિમાં લીન છે, જેને લાગ્યું આત્માનું તાન. શંકર મહારાજ જ્યારે એના સદગુરુને શરણે ગયા ને ત્યારે એ બોલ્યા હતા કે ભાઈ આજે મને ખબર પડી કે હું કોણ છું. હું એક અનાદિ અનંત છું. હું આવ્યો નથી ને ગયો નથી. જે દિવસે કાંઈ નહોતું, ચાંદો નહોતો, સૂરજ નહોતા, નવલખ તારા નહોતા, કોઈ પણ વસ્તુ નહોતી, તે દુનો હું છું. તો કયા સ્વરૂપે તમે હતા? એ સ્વરૂપને જાણી લ્યો. સદગુરુ પાસે જઈને તમે કયા સ્વરૂપે હતા એ કીધું. કૃષ્ણએ અર્જુનને એમ કીધું કે હે અર્જુન, મેં સૂર્યને આ ગીતાનું જ્ઞાન આપેલું છે, સૂર્યના પુત્રને આ જ્ઞાન આપેલું છે. અર્જુનને શંકા ગઈ, એ ભગવાન તમે તો 65 વર્ષની ઉંમર તમારી છે અને સૂર્ય તો અનાદિનો છે, એને તમે જ્ઞાન કેવી રીતે આપ્યું? તો કૃષ્ણ ભગવાને એવું કીધું કે ભાઈ મેં એને જ્ઞાન આપ્યું છે. એ વસ્તુ મને ખબર છે, એ સમયની મને ખબર છે. તું ભૂલી ગયો છો અને તું મારી બાજુમાં જ ઊભો હતો, પણ એ સમયને તું ભૂલી ગયો છે, મને ખબર છે. એટલે હું એક અનાદિ અનંત છું, મારો આવે નહીં અંત, કાયા સાથે કાંઈ નહીં લાગતું, મને ભજે મોટા સંત. કેટલાય આ બધા ગુરુ વે ગયા, કેટલાય જન્મ આપણા વે ગયા, પણ આ કાયા હારે કાંઈ લેવા દેવા નથી. એટલા માટે એક જ વસ્તુ, તમે સદગુરુને શરણે વયા જાઓ. હવે ટાઈમ કોઈની રાહ જોતી નથી. ટાઈમ એન્ડ ટાઈટ વેઇટ ફોર નન. હવે એક જ વસ્તુ, આટલા દિવસથી 8 દિવસથી આપણે સત્સંગ કરીએ છીએ, એ સત્સંગનો સાર એક જ છે કે સાહેબને સમીરા વિના પાર ના પહોંચે, કાયા તો ધુતારાનો શેર છે, આવ્યો તેથી બંદા શું બોલી બોલતો. હવે બોલે એમાં બહુ ફેર છે. કુડી કમાણી તારી ચોપડે ચડશે, લેખા લેવા સાહેબ તને તેડશે. મોટપ માહી બંદા બહુ મોહી રહ્યો છે, તારી મોટપ તને વેડશે. મિથ્યા માયામાં જીવ તારો બહુ લણચાણો, પ્રભુ ભજન સાથે વેર છે. આ સમુદ્રમાં રૂડી છીપું નીપજે, છીપે છીપે ઘણો ફેર છે. સાધુ થયા તેથી શું થયું, પ્યાલે પ્યાલે ઘણો ફેર છે. હિરલા રૂપિયા અમને સદગુરુ મળ્યા, ગુરુવે ઘણો ફેર છે. કહે કવિરામ સતભાણ પ્રતાપે, જેની માથે સાહેબની મેર છે. તો હવે આપણે શું કરવું? તારો તુજ માય ભેરો છે, તેને શોધીને કરી લેને સંભાળ. જૈસો દૂધ મેં ધૂત ભેરો હે, શોધું ને હવે બાર. દહીં જમાઈ વાઈ કહે છાસ હોલોવે, તો માખણ નીકશે બાર. જૈસો પથ્થર में अग्नि पड़ी है, कपड़ों न दाजे लगार. लोग कड़ी करसे फटकावे, अग्नि निकसे बार. जैसो शायर में जैसो शायर में छिप पड़ी है, जैसो शायर में छिप पड़ी है, ऊपर जड़ अपार. माही पड़ा सोई नर मोती लाव्या, कायर पड़ारिया बार. जहाँ जो त्या मुक्त भीरो है, बहुत भीरो है अपार. दात जेठो के साई सुबर भीरो है, पण गुरु भी ने घोड़ अंधार. तो હવે કાંઈ ન કરવું હોય ને તો એક જ વસ્તુ કરો કે હળિયું મેલી હેઠા બેસો, સીધ હડાકા ખાવ રે. હળિયું મેલી હેઠા બેસો, સીધ હડાકા ખાવ રે. પૂરા ગુરુના પગ પૂંજીને જોઈ તે લઈ લ્યો લાવ રે. સદગુરુના ચરણ છોડી જાત્રાએ શું જાવ રે. અસંખ્ય તીર્થ આણે મેલી ભૂલા શું ભટકાવ રે. નાટક ચટક ભાંડ ભયાવા ભણેલી ભેળા થાવ રે. ભક્તિનો રસ ભાવતો નથી, અમથા શું થડાવ રે. माधव के विश्राम ने शरणे बहुत बहनों बनाव रे, बहुत बहनों माधव के विश्राम ने शरणे बहुत बहनों बनाव रे. भव सागर के तारण कारण नाव नु आप्યું नाव रे. बोलो सदगुरु महाराज ની जय.
ઘણ છોડાયું